बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तां बजुर्गां भरावां नूं मेरे तरफों सारिਆਂ ਨੂੰ अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ पता है कि ਅੱਜ 22 तरीक है फरवरी ਦੀ ਤੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੁਮਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗਾਹਕ ਨਿਕਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। थोड़ी जी मंडी तेज़ी आँदी। सौदे तकरीबन सस्ते हैं लेकिन वैसे आवाम की तेज़ी है। आवाम की थोड़ा जिहा तेज़ी हैगी क्योंकि अज आवाम आई हुई है। हाँ कुछ चीज़ां जिहड़ियां ना हेठ उत्ते 10-15 रुपये रेट जिहड़ा ना थल्ले उत्ते होया हुंदा है सौदियां दा क्योंकि तुहानूं पता है कि बारिश आई सी ते बारिश की वजह तो जिहड़ा ना फिर कल सौदे नहीं आए सी। सौदे अज ही कुछ सौदे आए जिस तरीके पालक है इस टाइम जरा ना 100 भी विकती पई 120 भी 150 भी विकती पई है पालक। उसकी वजह नाल जरा ना बस जेडे मटर हैं ना मटरां दा 200 250 200 250 रुपया रेट ये चलता पे। लाला सलाम अलैकुम। लाला की रेट मटर है? मटर 250 रुपए। मटर 250 हो गए कल दे होए 250 कल दे होए ने परसों बल्कि कल तो 300 भी विकते पैसे। बारिश पई पर चौथ 200 रुपए नहीं बेचते। हाँ 150 रुपए इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे। ये थोड़ा जिहा जिहड़ा है ना चेंजिंग हुई है सौदियां में लेकिन है ये 10-15 रुपये का फर्क। ज़्यादा फर्क नहीं है कुछ ज़्यादा फर्क तो वो नहीं क्योंकि इस टाइम पालक जी ना पालक घट आई अगे जिन्नी नहीं पालक घट आई हुई उनकी वजह ना जिहड़ा ना पालक का थोड़ा जिहा रेट वधिया होया। अज सब्जियां आईयां हुई सब्जियां के रेट तकरीबन वो सेम ही चलते पे। कोई अजे उताओ चढ़ाओ नहीं होया किसी चीज़ भी बस सेम ही चलदियां पईयां। बस एक बगैर मटर तो ना करेला आया करेले का भी रेट पे। लाला सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। लाला जी करेले का की रेट है? करेले का रेट है भाई 2000 से 1800। 2000-1800 तड़ी का सर ते और दूसरी अरबी 1000 रुपये तड़ी। अरबी 1000 रुपये तड़ी ते भिंडी भिंडी 1200। और वालेकुम अस्सलाम। सर जी मुंगरा की रेट है? सर मुंगरा फुल 60 ग्राम से चला रहा है। कल बेचे 100 रुपए आज बेच रहे हैं 70 रुपए किलो। 60 रुपए। है ਉਹਦਾ मुंगरा तकरीबन सेम टू सेम एक रेट। ते लंबे बताऊं? लंबा बताओ जरा जी। ये बहुत महंगा होता है। ये बहुत महंगा। 120 बेचे और 400 करी 80 रुपए। भिंडी है भिंडी जी जी वो कल बिकी आज बिक रही है 700 ही तरी। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 500 ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੀ 400 ਵੀ। माशाल्लाह जी देखो ना वही है जी जेड़ा ना सेम टू सेम जेड़ा ना रेट तकरीबन वही चलते पे कि कोई वध घट नहीं चीज़ ऐसी हुई। हाँ गोभी जेड़ा ना गोभी का थोड़ा जिहा मसला होया सी कल लेकिन अज वो भी जेड़ा ना ऐसा ठीक होंदी जांदी। जेड़ी चंगी गोभी वो 100 रुपये विकती पई ते जेड़ी आम थोड़ी जी नॉर्मल हैगी वो 50 रुपये तड़ी इस टाइम विकती पई। इंशाअल्लाह अगे जी मुड़ गर्मी आ गई ना हुण नाले अगों रोज़े भी आ गए ते सब्जियां जेड़ा ना तकरीबन थोड़े जिहा घट हो गई क्योंकि बारिश आने नाल जेड़ा ना एक हारी फर्क पिया है। ते कल के गोभी का असीं तुहानूं दस्सिया है कि जिहड़ी चंगी गोभी सुथरी गोभी है ना 70-80 रुपये तड़ी ते 50 रुपये तड़ी है इस टाइम। ये गोभी का रेट जिहड़ा ना चलदा पिया क्योंकि जिहड़ा ना हर बंदे को पूछना होंदा कि यार किसी का रेट घट होंदा किसी का रेट वध होंदा। ओदी बाबा जी की रेट है मुंगरे का? मुंगरे जे जेडे अच्छे वाले ने वो 400 रुपए। 400 रुपये 80 रुपये किलो यानी कि? हाँ जी जेडे उस तो मट्ठे ने वो 300 रुपए 250 रुपए। अच्छा यानी कि अजे सब्जियां बिल्कुल उत्थे ही खड़ियां हाँ होईयां जी। लेकिन ये हुण सब्जियां घट क्यों हो गई? घट तो ब्याई दूसरी आ गई है। अच्छा लोग इन्हू वड्डी जाते ने ठीक हो गया। अगों रेट जिमीदार नूं मिल रही आ 200 रुपया बीबियां लैंदियां धड़ी दा चगाई। सही गल वाकई सही गल। देखो जी जेडे लाला जी की रेट है सुहांजना? 1000 रुपये धड़ी पाए। ते वो गाजर चाइना गाजर? चाइना गाजर 250 ही धड़ी। 250 की तरी रैत ही बटे ने रैत ही बटे जी अजय रैत ही बटे बुजुर्ग कह रहे हैं भी अजय रैत हैं। आज साहब चुकंदर का की रेट है?
ਅੰਦਰ 300 350 ਪਾ ਰਿਹਾ 300 ਵੀ ਦਈਆ नींबू ਨਿੰਬੂ 600 ਰੁਪਏ ਤੜੀ 600 रुपए तड़ी 120 रुपए किलो जरी ठीक है ना ते चिकंदर जेड़ा है 70 रुपए किलो अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल है और सर अल्लाह का शुक्र है सर जी पिंडी दी आमद होगी खुले दिल ਖੁੱਲੇ ਦੇ कचनाल है की बड़ी घट जी आ रही ਚਨਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਸ 8-10 ਦਿਨ ਵਿੱਚ लेकिन अजे बहुत महंगी हैगी 1200 1500 नु किलो पै रही ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ पिंडी भी जेड़ा पिंडी थोड़ा थल्ले आ गई है ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਦ ਨੂੰ ਰਟੀਨ ਨਾਲ ਵਿਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੀ अजे मेरे ख्याल पंजाब तो नहीं शुरू मेरे ख्याल कराची है ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੀ हैदराबाद ही है ना आओ जो पंजाब दी आएगी ना तो फिर ही जा कोई हौसला ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਫਤੂਵਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇਗੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ फिर हौसला हो जाएगा ਫਤੂਵਾਲ ਦੀ ਭਿੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਏਡੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭਿੰਡੀ ਆ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜਿਆਂ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਗਾ ਗੋਭੀ 40 ਰੁਪਏ 40 ਗੋਭੀ 40 ਗੋਭੀ 40 ਵਾਲੀ 5 ਕਿਲੋ ਗੋਭੀ 40 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ ਤੇ 8 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪੈਂਦੀ 8 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪੈਂਦੀ 40 ਕਿਲੋ 40 ਦੀ ਕਿਲੋ 40 ਦੀ 5 40 ਵਾਲੀ 5 ਕਿਲੋ 40 ਦੀ 5 ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟੇ ਜਾਨੂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅਦਰਕ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ 380 ਭਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 350 ਰੁਪਏ ਤੇ ਥੋਮ ਚਾਈਨਾ ਥੋਮ 600 ਯਾਰ ਦੇਸੀ ਥੋਮ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ अदर हैं? 380 तोलन देसी तो बहुत महंगा 1000 रुपए किलो किलो है 1000 रुपए किलो माशाल्लाह जी देखो गाजरा क्योंकि गाजर आजकल जरूरत है लाला की रेट है गाजर का 250 150 रुपए तड़ी ਉਹੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 150 ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 120 ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਤੜੀ 800 ਤੜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ 300 350 ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਚਾਰ ਵਾਲੀ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਇਹ ਹੋਈ 400 500 400 500 ਆਏ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਯਾਰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਅੱਛਾ ਸਾਗ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਸਾਗ ਸਾਗ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਉਹ ਸ਼ਿਦਾਦਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਥੀ ਮੇਥੀ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਇਹ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੂਜ ਆਇਆ ਹੈ ਆ ਦੋ ਦਿਨ ਸਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਗ ਉੱਤੇ ਆ ਇਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੌਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਸੌਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਈਏ ਵੀ ਤਾਂ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਈਏ ਵੀ 100 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਵੇਂ ਬੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2-3 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਗ੍ਰੇਡ ਬੀ ਗ੍ਰੇਡ ਸੀ ਗ੍ਰੇਡ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਚੰਗੇ ਦਾ ਰੇਟ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗਾਜਰ ਹੈ ਉਹ 150 ਰੁਪਏ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗਾਜਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਲਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 150 ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚੁੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਰੇਟ ਮਿਲੇ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਾਲਾ ਸਵਾਂਜਣਾ ਕੀ ਰੇਟ ਸਵਾਂਜਣਾ ਪਾਇਆ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਇਹ 1300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੜੀ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ 1200 ਦੀ 1200 ਦੀ ਕਿਲੋ 250 ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਂਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਲਨ ਪੱਕਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਣਾ 100 ਰੁਪਏ ਬਾਜਾ ਮਾਰ 100 ਰੁਪਏ 150 ਰੁਪਏ ਧੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅੱਜ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਰੇਟ ਆਹੋ ਅੱਜ ਮਟਰਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਗੱਲ 100 ਸੀ ਤੇ ਮੇਥੀ ਵੀ ਅੱਜ 250 300 ਰਾਤੀ ਸੌਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਰਾਤੀ ਸੌਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਸਰ ਰੋਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਸੌਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੌਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ
ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੌਦਾ ਘੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਗ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਸਾਗ 200 ਰੁਪਏ ਧੜੀ ਪੈ ਰਿਹਾ 200 ਰੁਪਏ ਵੇਚ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵੇਚਨੇ ਆ ਤੇ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਧਨੀਆ ਇਹ ਧਨੀਆ ਵੀ 200 ਰੁਪਏ ਧੜੀ 150 ਰੁਪਏ ਧੜੀ ਟੋਟਲ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਸੂਰੀ ਮੇਥੀ ਸੂਰੀ ਮੇਥੀ 150 ਰੁਪਏ ਧੜੀ 150 ਰੁਪਏ ਜੀ ਜੀ ਧੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 150 ਰੁਪਏ ਧੜੀ ਦੇਖੀ ਚਿੱਕੜ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕੱਲ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਚਿੱਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫੜੀਆਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੋਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਮਾੜੂ ਕੀ ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ गाजर 100 रुपए ਔਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ 300 ਬੈਂਗਣ 400 ਬੈਂਗਣ 400 ਖੀਰੇ ਵੀ 3 ਕਿਲੋ ਕਰ ਦੇ 5 ਕਿਲੋ ਮਟਰ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਫਲੀਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ। ਸਰ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਨਾ ਆਹੋ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਫਰਾਸਬੀਨ ਫਲੀਆਂ ਹੈ ਫਰਾਸਬੀਨ ਫਲੀਆਂ ਫਰਾਂਸ ਬੀਨ ਫਲੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਹੈ 200 250 230 240 250 ਬਸ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ 350 300 ਵੀ ਹੈ 250 ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੀ 2-3 ਰੇਟ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। डेढ़ सौ